ओम शांति 26 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एबे तुमको निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब किछि सहन करिबाकू हेबो। तुमर सुखर दिन एबे पाखई आसुछि। एबे तुमको निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब किछि सहन करिबाकू हेबो। तुमर सुखर दिन एबे पाखई आसुछि। प्रश्न बाबा निजर ब्राह्मण संतान मानकू केउ चेतावनी अर्थात वार्निंग देउछंती। बाबा निजर ब्राह्मण संतान मानकू केउ चेतावनी अर्थात वार्निंग देउछंती। उत्तर पिला माने केबे हेले बाबांक उपरे रुष नाही। जदि बाबांक उपरे रुषिबो तेबे सद्गति ठारू मध्य रुषि जिवो अर्थात वंचित होई जिवो। बाबा वार्निंग देउछंती रुषिला वाला पिला मानकू बहुत कड़ा दंड मिलिबो। परस्पर मध्यरे किंबा ब्राह्मणी अर्थात निमित भौणीक उपरे मध्य रुषिबा द्वारा फूल हेबा परिवर्ते कंटा होई जिवो। सेथिपाई बहुत बहुत सावधान रुह। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठा मीठा शिकिलधे संतान माने गीत शुणिले तुम मानकर जन्म जन्मांतरर जो दुख रही से सबू दूर हो जिबा दरकार। एही गीतर धाड़ी को सुनी तुमे जानुछ एबे आमर दुखर पाठ समाप्त हेउछि एवं सुखर पाठ आरंभ हेउछि। जे संपूर्ण रूपे जानी नाहंती सेमाने कौनसी ना कौनसी कथारे दुख निश्चय देखि थांती। एठारे बाबांक पाखकू मधुबन आसीबा समय मध्य रास्तारे कौनसी ना कौनसी प्रकारर कष्ट अनुभव होइथाए। बाबा बुझी पारुछंती बहुत संतान मानकू कष्ट हेउथिबो। जेबे तीर्थ यात्रारे जाआंती तो केउठी भीड़ होइथाए वर्षा होइथाए केबे तोफान मध्य आसीथाए। जे निष्ठावान भक्त होइथिबे सेमाने तो कहिबे किछि जाय आस नाही आमे भगवान को पाखकू जाउछु। भगवान को ठारे विश्वास रखी यात्रा को जाइथांती। मनुष्य मानकर अनेक भगवान रहिछंती। जे दृढ़ मना होइथांती सेमाने तो कहिथांती कौनसी आपत्ति नाही भल कामरे सर्वदा विघ्न पड़ी थाए। ताहेले कौन घर को फेरी जिबा? केही केही मध्य फेरी जाइथांती। केबे विघ्न आसी थाए केबे विघ्न आसी न थाए। बाबा कहउछंती संतान माने एहा मध्य तुमर यात्रा अटे। तुमे कहिबो आमे बेहद बाबांक पाखकू जाउछु। सेही बाबा समस्तंकर दुख हर्ता अटंती। तुम मनरे एही निश्चय अछि। आजिकाली देख मधुबनरे केते भीड़ हेउछि। बाबांकू चिंता रहुछि। बहुतंकू असुविधा मध्य हेउथिबो। तळे मध्य सोइबाकू पड़ी थाए। बाबा चाहू नाहंती जे पिला माने तळे सुअंतु किंतु ड्रामा अनुसारे भीड़ होई जाउछि। कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला पुणी मध्य हेबो। एथिरे कोनोसी दुख अनुभव करिबा उचित नुही। एकथा मध्य जानिछ पढ़िला वाला केही तो राजा हेबे केही पुणी रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे। काहार उच्च पद काहार कम पद हेबो किंतु समस्ते सुखी रहिबे। एकथा मध्य बाबा जानिछंती। केतेक संतान अपरिपक्व रहिछंती जेउ माने कि कौनसी असुविधा सहन करि पारु नाहंती। तांकर किछि असुविधा हेले कहिबे मु तुच्छाटारे एठाकू आसिली अथवा कहिबे ब्राह्मणी जोर करी नेई आसिले। एपरि मध्य अछंती जेउ माने कहिथांती मते ब्राह्मणी अकारणे आनी हैरान करिदेले। संपूर्ण परिचय नाही जे विश्वविद्यालय को आसिछंती। वर्तमानर पाठ पढ़ा द्वारा केही तो राजा हेबे केही तो भविष्यतरे रंक अर्थात साधारण प्रजा मध्य हेबे। एठाकार प्रजा एवं राजा एवं सेठाकार प्रजा एवं राजा मध्यरे राति दिनर फरक रहिछि। एठारे राजा एवं प्रजा उभय दुखी अटंती।
ସେଠାରେ ଉଭୟ ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଯଦିଓ କାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ରହିଛି, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ମାଟିରେ ମିଶୁନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବିରଳା ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି? ଜାଣିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ନା ଏଠାକୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବାବାଙ୍କ ବିନା କାହାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ରୁଷିଗଲେ ତେବେ କହିବା ସଦ୍ଗତିରୁ ରୁଷିଗଲେ। ଏପରି ବହୁତ ରୁଷିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। କେହି ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏହା ବିନା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହାଙ୍କ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯେବେ ବହୁତ ଧନ ଥିବ ତେବେ ତ ସୁଖ ମିଳିବ। ଧନରେ ହିଁ ସୁଖ ରହିଥାଏ ନା। ମୂଳ ବତନରେ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାର୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିଥାନ୍ତି ଅଥବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଅନୁଭବ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର କିଛି କିଛି ସଂଶୟ ଆସୁଛି, ଅମୁକ ଏପରି କରୁଛି, ଇଏ ଏହିପରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ବାସ୍, ରୁଷି ଯାଇ ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ରୁଷ ନାହିଁ। ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ବିନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠିକାର କର୍ମର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ତୁମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ରୁଷି ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସୁଛ। କେବେ ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଅମୁକ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏହା ମିଳିଲାନି। ଏହା ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କଥା। ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ସମୟର ପାର୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି ରକ୍ତର ଖେଳ। ଅଚାନକ ବମ୍ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିବେ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା ହେଲା ନା। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଚିତ୍କାର କରିବେ। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ନ ହେଲେ ଏକ ସତ୍ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେବ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ କି? ଏହା ହେଉଛି ବିସ୍ତାରର କଥା। ବହୁତ ମାତାକନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରିପାରିଲେ।
ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କେହି ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି? ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଠାରେ ମରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସ ରହିଛି। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ବସି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣରସର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ଅଥବା ସେଣ୍ଟରରୁ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାମ ତକର ଆଉ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ରାଜତ୍ୱ କାହା ଉପରେ କରିବ? ଯିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ମନୁଷ୍ୟ ଭଲେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିଲା। ଭାରତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଦୁନିଆର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାୟାର ଅଟେ। ସାରା ଡ୍ରାମାରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ନୀଚରୁ ନୀଚ ହେଲା ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଜାଣିଛ ପ୍ରିୟ ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଭୁଲିବ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ୱାଚ, ନା କି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ୱାଚ। ବେହଦ୍ର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଧନବାନ କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମର ଦୁର୍ଗତି କିପରି ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ସ୍ତୁତି, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଥର ମାରିବାକୁ ଡେରି କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଡ଼ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କଲେଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କିଏ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟ ରହିଛି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟ ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିସେପ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ସିଏ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ନା କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ, ନା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେବ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି କହିବ କି ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ?
ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମୁକାବିଲା ଏପରି କିନ୍ତୁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମାନ ଅପମାନ ସବୁକିଛି ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ତ ଏଠାରେ କାହାରିକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି କଥା ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସୂଚିତ ନ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ମିଳିବ। ଏହି ସର୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଲୁଚାଇବା ଅନୁଚିତ। ଇଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏହାକୁ କଜ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନକୁ ଜ୍ଞାନ ସୁରମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଇବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାମ ବିକାରରୁ ପୁଣି ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ହିଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ମହାପାପ ହୋଇଯିବ। ବାବା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ରାମ ରାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣିର ସାଗର ପାରି ହୋଇଯିବୁ। ଯେପରି ଆକାଶର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେହିପରି ସାଗରର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବ ତେବେ ଆସିବେ କିପରି? ଏହା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅତି ଅହଙ୍କାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଠୋର। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଠୋର। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଥବା ଅଞ୍ଜନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନୀ ମିଳିଯିବ। ବରଦାନ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମନର ଖୁସି ଏବଂ ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମନର ଖୁସି ଏବଂ ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୂଳୀରୁ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରର ରୋଗକୁ ତୁମେମାନେ ଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ଥ ଅଟ। ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଖୁସିର ଖଣି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ମନର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଧନ ସବୁ ଧନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦାସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଲିହଂସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ବରଦାନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ଡବଲ ତାଲା ଅଟେ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ
ଡବଲ ତାଲା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦେହର ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।